सबसे पहले जबरदस्त है हम लोग के न्यू वुमेन से पुराने व्यक्ति हैं, अच्छा हिंदी नॉलेज है। दूसरा मेरे बगल में है नाज, ये उर्दू में एंकरिंग करती थी, और मैं मेघदूत प्रसाद। और ये है मेघना मन्ना, कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट पश्चिम बर्धमान। शिल्पी चक्रवर्ती, स्टेट कमेटी मेंबर, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन। और शंपा राय, कन्वेनर ऑफ आसिफपुर साउथ असेंबली बीजेपी। और मनीष बंडवाल हैं, बट वो किसी पार्टी से नहीं है, ऐसे पुरुष हम लोग उनको बोला है मेल, उनका क्या विचार हो सकता है। और तो ऐसे दर्शक निर्गम हम लोग साथ में हैं, काकुली घोष, सुशीला अंसारी, मुकेश यादव और मुकेश सिन्हा और दत्ता साहब और वो स्टेजन। और ये हमारे साथ में मोहम्मद खालिद। ये लेकिन पेपर में लिखते हैं और अच्छा आर्टिकल भी लिखते हैं। हम लोग के पेपर जनरली इंग्लिश में है, बट हम लोग इदानी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए। बहुत दिन से इधर कुछ दिनों से बंद था, मेरा तबीयत खराब था, एक्सीडेंट हो गया था, तो इसके लिए हम लोग आज से शुरू किए। और 29 जुलाई 1999 में 1999 में हम लोग का पेपर शुरू हुआ था, तो वो 29 जुलाई हम लोग का फाउंडेशन डे है। बट कल 29 जुलाई में कल मुहर्रम था, इसलिए हम लोग इसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सेलिब्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है, दो चार इसको जरूर खिलाएंगे, ठीक है। और इसीलिए इस पर एक आज बहुत अच्छा मुद्दा है वुमेन्स इशूज़ पर। वुमेन्स इशूज़ पर मुद्दा ये है कि रेप हर जगह हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट में कम हो रहा है, कोई स्टेट में बेसी हो रहा है, लगभग सब जगह में हो रहा है। लेकिन कहीं कहीं का उसका स्ट्रक्चर, उसका जो बेसिक जो नीड था उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। किसी स्टेट में वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा, और किसी जगह में है कि उसको लेके आदमी पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं हम लोग। और ऐसा नहीं है, वेस्ट बंगाल में भी बहुत जगह हो रहा है। और अभी हाल फिलहाल में हुआ है मणिपुर, और मणिपुर के कुकी और मेटी संप्रदाय वाला एक मामला है, वो भी है। तो वहाँ का लेकिन सिचुएशन लेकिन डिफरेंट है अदर जगह में जहाँ पर भी हो रहा है। और कहीं कहीं होता है कि हल्ला होने के बाद पुलिस अरेस्ट करती है, कहीं कहीं होता है कि पुलिस पहले से एक्ट करके पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। बंगाल में भी क्या एक मामले में ऐसा हुआ है कि पुलिस अरेस्ट नहीं की, हल्ला उल्ला होने के बाद पुलिस अरेस्ट करती है। बहुत ज़्यादा अदर पॉलिटिकल पार्टीज वाला लोग जब इसको इशू करता है तब पुलिस उसको अरेस्ट करती है। जो भी हो, ये गुलनाज परवीन पहले कुछ भारत के अलग अलग हिस्सों में कम्युनल राइट्स या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी की बुनियाद पर क्या राय है? एक मतलब पहले हम लोग ठीक है, आप पहले आपका पहले शंकर है। নমস্কার সবাইকে আমার নতমস্তকে প্রণাম। একটি বিশেষ দিনে আমাকে আজকে একটি বিশেষ বিষয়ের উপর আলোচনা করতে বলা হয়েছে, কিন্তু আমি নিজে একজন মহিলা হয়ে এই জঘন্য বিষয়ের উপর আলোচনা করতে আমার নিজেকে আজকে খুব ছোট মনে হচ্ছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গে বাস করি, সেই পশ্চিমবঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে রাজা রামমোহন রায় মহিলাদের অধিকারকে সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের কাছে পূজনীয়। কিন্তু আজ বিগত কয়েক দশকের রাজনীতিতে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি, দেখেছি এই ঘটনার সঙ্গে থানার অভ্যন্তরে নারীদের ধর্ষিত হওয়ার ঘটনাও আমাদের সামনে এসেছে। সেই সময় যারা বিরোধী রাজনীতি করতেন তারা আজকে সরকার চালানোর সময় পার্কস্ট্রিট, কাটোয়া, কামদুনি, বামনগোলার প্রতিটা ঘটনাকে সাজানো ঘটনা বা ছোট ঘটনা করে দেখানোর চেষ্টা করছে। অথচ আমার রাজনৈতিক বন্ধুরা বলছে মা মাটি মানুষের সরকার চলছে। অথচ প্রতিনিয়ত মা শোষিতা, নিপীড়িতা, লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা হচ্ছে। আর মাটির কথায় নাই বা বললাম, মাটি তো ওপর নিচ মাটি চুরি করে আর দুর্নীতিতে ফাঁকা হয়ে গেছে। আর মানুষের কথায় আসি, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার
আজ উল্লঙ্ঘিত। যা বিগত কয়েকটি নির্বাচনে আমরা সকলে দেখতে পেয়েছি, একটি সাধারণ পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষের প্রাণহানির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এখন জ্বলন্ত ঘটনা হিসেবে মানুষের সামনে উঠে এসছে বেশ কয়েকটি নারী নির্যাতনের ঘটনা, যার নিয়ে কোনো কথা বলতে গেলে তৃণমূলের বন্ধুরা মণিপুর উত্তরপ্রদেশের দিকে ছুটে চলে যান। তারা রাজ্যে ঘটনাগুলিকে দেখতেই পান না। আমি যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে মণিপুর আজ অশান্ত, তা বলে পশ্চিমবঙ্গকে অশান্ত করার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে মাননীয়া? পশ্চিমবঙ্গে আজ যে রাজনৈতিক হিংসা বা হানাহানি, তার শুরু কিন্তু অনেক আগেই হয়েছে, যখন তৃণমূলের এক নেতা শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর জলের জগ ছুঁড়ে মেরেছিলেন ও দুর্গাপুজোয় বিসর্জনের সময় গ্রেপ্তার হওয়া যুবকদেরকে মুখ্যমন্ত্রী নিজে গিয়ে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন। আমার বক্তব্যকে আর আমি দীর্ঘায়িত করতে চাই না, আমি এটুকুই বলবো, শুধু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানে এই সরকার বা প্রশাসন প্রহসনের নির্বাচনের প্রতিষ্ঠিত। তাই এই মঞ্চ থেকে আমি বিভিন্ন সময় ঘটে যাওয়া নারী নির্যাতন ও রাজনৈতিক হিংসাকে আমি ধিক্কার জানাচ্ছি, তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আগামী দিনে এই জনতার দরবারে আমার আবেদন, এই সরকারকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বহিষ্কার বা উৎখাত করা উচিত। নমস্কার। আমার যেটা কোয়েশ্চেনটা ছিল, আমার কোয়েশ্চেনটা এখন उनके क्रॉस করছি না, কিন্তু मेरा क्वेश्चन है सीपीडी, मेरा क्वेश्चन ठीक से समझने वाला बात है कि अभी বর্তমান সময়ে আপনার পার্টির স্ট্যান্ডটা কি, আপনার পার্টির স্ট্যান্ড। সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে ওটা আমরা বলবো যে মুসলমানদের নামটা ভুলে গেলাম, ঠিক আছে, ভারত বাংলা আমি লিখে পাঠিয়েছিলাম, ওইভাবে তুমি কিছু বল। নমস্কার, আমি শিল্পী চক্রবর্তী, আমি এবার একজন কর্মী এবং যেহেতু সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি থেকে এখানে বলা হচ্ছে, সেহেতু আমি বামপন্থী একজন কর্মীও বিশেষত, এবং আমরা গর্বের সাথেই বলি আজকে যে বিষয়টাকে সামনে রেখে আপনারা ডিবেট করছেন সত্যি খুব প্রশংসনীয়। উদ্যোগটা ছোট হলেও উদ্দেশ্যটা মহৎ। আমরা মণিপুরের যে ঘটনা তা সারা ভারতবর্ষ তথা সমস্ত বিশ্বকেই নাড়া দিল। ভারত মানে বিশ্বের সবাই শ্রেষ্ঠ আসন নেবে বা নেয়, এই কথা তো আমরা জানি, কবিতা আবৃত্তি সবের মধ্যে দেখি। কিন্তু আপনারা তার প্রসঙ্গে যে বিষয়টাকে টেনে এনেছেন, প্রথম প্রশ্ন বলেছেন যে আমার পলিটিক্যাল পয়েন্টটা কী হবে, আমার কমিউনাল রাইট, পলিটিক্যাল যে দাঙ্গাগুলো হচ্ছে তাতে মেয়েদের এই বিষয়টা কেন আসছে। এখন মণিপুরকে সামনে রেখেই যখন এই এতগুলো প্রশ্ন আসছে, তাহলে প্রথমেই বলি মণিপুর তো সেই মণিপুর, কবিগুরু চিত্রাঙ্গদার সেই মণিপুর, আমি রাজেন্দ্র নন্দিনী মণিপুর। সেখানে হচ্ছে রাজা তার নিজের মেয়েকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করেছিল, তাকে সমস্তভাবে হচ্ছে শিক্ষিত করেছিল যে কীভাবে তার রাজ্যটাকে সে চালাতে পারবে। সে তখনই তো কবিগুরুর লেখাতে সেই কবিতা বেরিয়ে এসেছিল, যদি পার্শ্বে রাখো মনে সংকটে সম্পদে, সম্মতি দাও যদি সংকটে সহায় হতে, তাহলে পাবে তবে তুমি আম্বরে চিনিতে। মানে আজকে ওই মণিপুরের প্রধান ক্ষমতাতেই ছিলেন হচ্ছে মহিলারাই ক্ষমতাবান ছিলেন। আমরা বলি মেয়েদের বিয়ে হয়, মণিপুরের মেয়েরা বিয়ে করতেন। একটা সময় মণিপুরের মেয়েদের একটা মর্যাদা ছিল যে তারা হচ্ছে বাইরে যখন বেরোতো, মানে সমাজের সবাই তাকে সম্মানের চোখে দেখত। একজন পুরুষ নিরাপত্তার কারণে একজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতো। সেই মণিপুরের রাস্তায় যখন हम लोग देख रहे हैं कि हजारों तादाद पे लड़कों ने उसको 3 नंगे औरत को पैरेड करवा रहे हैं, उसका शरीर को दरिंदे की तरह नोच रहे हैं, तभी हमको ये बात अभी छेड़ना पड़ेगा। ये जैसे हो रहा है एक तरफ उत्तर पूर्वी दिशा पे ऐसे हो रहा है, भारत में ऐसे कई राज्य है जहाँ पर ऐसे दंगों में हम लोग देखे हैं, जैसे गुजरात में देखे हैं, बिल्किस बानो को मामला आप लोग जानते हैं, काटुआ में देखे हैं आप लोग किस तरह से दरिंदों की वहीं पर हम लोग देखे हैं। सभी चीज़ों से हम लोग देखे हैं बीजेपी वालों को ताल्लुकात है, जो जितना आरोपी है वो आरोपी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं किसी न किसी तरह से। एक एमपी कटुआ में जो हुआ, एक एमपी तिरंगा झंडा लेके वो जुलूस निकला, जो आरोपी है उसको बचाने के स्वार्थ में। हम लोग बोल रहे हैं ये जो रवैया है, ये जो कोई सत्ता में है,
सत्ता जो चलाने वाले का रवैया है, वो रवैये से हमारा पार्टी, हमारा एडुआ सरासर उसका विरोध करते हैं। हम लोग उसको समर्थन नहीं करते हैं। ये जो मानववादी संस्कृति है, ये जो हमारा संविधान, भारत का संविधान है, ये संविधान को पलट के ये जो मानववादी संविधान को लाना चाहते हैं, जो औरत को कभी दर्जा नहीं देते हैं, पूरा इंसान को उना मानव बोलते हैं। आप लोग जानते हैं कि उनो मानव बोले আমাদের পুরো মানুষ হিসেবে মেয়েদের হচ্ছে এই সরকার আমাদেরকে স্বীকৃতি দেয় না। তাদের রবৈয়াটা কি, তার সাথে সাথে আমার রাজ্য, আমার বললেন উনি আমার সাথে বলছেন বসে এখানে, উনি অনেকগুলো কথা বলেছেন। একটা ঘটনা, একটা অন্যায়কে আরেকটা অন্যায়কে কখনো হচ্ছে জাস্টিফাই করা যায় না, কখনো করা যায় না। বিগত 3টা মে থেকে হচ্ছে মণিপুরের যে ঘটনা এবং সারা ভারতবর্ষ हमारा बेटी जल रही है, যে সাংবাদিক বলেছিল উন্নাও কাণ্ডের পরে, কাটুয়া কাণ্ডের পরে, তার সাথে সাথে আমরা পশ্চিমবঙ্গ অবশ্যই নিন্দনীয় ঘটনা। কিন্তু সব ক্ষেত্রে কমনাল রাইট বলুন, সব দাঙ্গা বলুন, সব দাঙ্গায় মহিলারা সব থেকে বেশি নির্যাতিত। বিলকিস বানু মামলায় আমরা যখন দেখলাম, বিলকিস বানু মামলায় হচ্ছে তাই সেই বন্দীদেরকে 75 বছর অমৃত মহোৎসব তাকে ছেড়ে দিচ্ছে বিলের মর্যাদা দিয়ে, আমরা সেদিনই বলেছিলাম ऐसा रबड़ी हम लोगों को नहीं चाहिए, ऐसा अमृत महोत्सव हम लोगों को मनाना नहीं है। 75 साल का आज़ादी है, हमारा बिल्किस बानो का कोई उसमें राय नहीं दिया गया उसका पक्ष में, लेकिन उसका जो आरोपी है उसको एकदम छूट दे दिया वीर का सम्मान देते हुए। ये हमारा हम इसका रवैया, ये जो सत्ता में है तृणमूल बोलिए, ये जो छत्तीसगढ़ उत्तराखंड जहाँ पर होता है महिला लोगों का ऊपर अत्याचार, ये पुरुषतांत्रिक समाज व्यवस्था जो है, आज इसको चलाने वाले जो सरकार है, इसको थोपने वाले जो सरकार है, इसको कड़ी निंदा करते हैं सीपीएम और एडुआ का तरफ से। यही हमारा मुद्दा है। मेघना जी, आप बताएं कि कांग्रेस का इस मामले में क्या स्टैंड है? अपना नाम क्या है? मेघना मेघना আমি শিল্পী চক্রবর্তী। নমস্কার, আমি মেঘনা মান্না, পশ্চিম বর্ধমান মহিলা কংগ্রেসের জেলা নেত্রী। আজকে আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য এখানে যারা অর্গানাইজেশনের মাথা আছেন তাদের প্রত্যেককেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে বর্তমানে মহিলাদের উপরে বিভিন্ন কারণে যে অত্যাচার হচ্ছে, সেখানে আমার দল অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা কী। প্রথমেই বলি যে এমন একটা ইস্যু নিয়ে 1947 সালের 15ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে বহু মানুষের প্রাণ ত্যাগের বিনিময়ে। সেই স্বাধীনোত্তর ভারতে আজকে 2023 সাল, সেখানে আমাদেরকে এরকম একটা ইস্যু নিয়ে আমাদের আজকে বসতে হচ্ছে, ডিবেট করতে হচ্ছে। জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি একজন মহিলা হওয়া, আমি তো একজন মহিলা, সুতরাং আমি ব্যক্তিগতভাবে মহিলা হিসেবেও এই পরিস্থিতিটাকে আমি ধিক্কার জানাচ্ছি। কারণ প্রথমেই আমি মনে করি যে বর্তমানে কেন্দ্র এবং রাজ্যে এমন একটা সরকার চলছে, যে সরকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ধর্মের নামে লড়াই, মানুষে মানুষে বিভেদ এবং নিজের দলের মুনাফা, এটাই হচ্ছে এই দুটো রাজনৈতিক দলের মেইন মুদ্রা। এবং এই সরকারের চারিদিকে যে ধরনের অত্যাচার, মারামারি, লড়ালড়ি, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছে, তার একটা বিরাট শিকার হচ্ছে আজকে আমাদের সমাজের মহিলারা। আমি যেমন জাতীয় কংগ্রেসের একজন কর্মী, সবার আগে আমি একজন মহিলা, তাই আমার মনে হয় এবং আমার দলেরও এটাই পয়েন্ট অফ ভিউ যে যেখানে মহিলারা আজকে এইভাবে নিপীড়িত হচ্ছে, যে জঘন্য ঘটনা মণিপুরে ঘটেছে, যে ঘটনা কোনো সভ্য সমাজে ঘটতে পারে বলে এই চিন্তা পর্যন্ত আমাদের সুস্থ মানসিকতায় আসে না, বা যে কথা চিন্তা করলে আমাদের শরীরে লোমকূপ খাড়া হয়ে যায়, সেই ঘটনা ঘটে। এবং সেখানে আমরা দেখতে পাই যে সেখানকার রাজ্যে এবং কেন্দ্রে যে সরকার বসে আছে, সেই সরকার 80 দিন এমন শান্তির ঘুম ঘুমোচ্ছেন, 80 দিন পর তার যখন দিবানিদ্রা ভেঙেছে, তখন একটা 36 সেকেন্ডের তিনি বিবৃতি দিয়েছেন সেই অত্যাচারিত নিপীড়িত মহিলাদের উদ্দেশ্যে, দিয়ে তিনি তার দায় মুক্ত হবার চেষ্টা করেছেন। সেখানে আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এবং শুধু তাই নয়, যেখানে আমরা দেখব, সেটা বাংলাতে হোক
অথবা অন্য কোনো স্টেটে যে মহিলাদেরকে আক্রান্ত হতে হচ্ছে, তাদেরকে বর্বরোচিতভাবে তাদের উপরে শোষণ করা হচ্ছে, পুরুষদের ঘৃণ্য নজর মহিলাদের উপরে পড়ছে এবং সেখানে মহিলাদেরকে প্রোটেক্ট করার মতন প্রশাসন নেই, প্রোটেক্ট করার মতন সরকার নেই, সবাই তারা কাঠপুতলি হয়ে আছে। সেখানে আমার মনে হয় যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে মহিলা হওয়া সুবাদে আমরা প্রত্যেকটা মহিলারা যদি প্রতিবাদী হতে পারি, আমরা ভুলে যাব যে মহিলা নিগৃহীতা হচ্ছে সে কংগ্রেসী মহিলা না, সে সিপিএম এর মহিলা না, সে বিজেপির মহিলা না, সে তৃণমূলের মহিলা। আলটিমেটলি সে একজন মহিলা, তার পরিচয় হচ্ছে সে একজন মহিলা, সে অত্যাচারিতা হচ্ছে, তার পাশে সংঘবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে। এটাই জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান নীতি। কারণ যখনই আমরা দেখেছি যে ভারতবর্ষের মানুষ, ভারতবর্ষের কোনো মহিলা, ভারতবর্ষের কোনো কৃষক ভাই কোনো বিপদে পড়েছে, তাদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তখন জাতীয় কংগ্রেস একটা সর্বভারতীয় দল যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সেই অত্যাচারিতার পাশে বা সেই অন্যায় প্রতিবাদ করতে সোচ্চার হয়েছে। আজও জাতীয় কংগ্রেস সোচ্চার হয়েছে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আপনারা দেখবেন প্রিন্ট মিডিয়া, টেলিমিডিয়ার মাধ্যমে যে জাতীয় কংগ্রেস রাস্তায় নেমেছে, জাতীয় কংগ্রেস সরব হয়েছে, তারা এই অত্যাচারিতা মহিলার পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে এবং এই অপদার্থ সরকারের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়ে রাস্তায় নেমেছে। এটাই জাতীয় কংগ্রেসের কাজ, এটাই জাতীয় কংগ্রেসের নীতি, এটাই জাতীয় কংগ্রেসের কর্ম। मनीष नायक नाम। मेघना मान्ना। मनीष, आपसे सवाल है कि जो अभी एज ए पुरुष, एज ए मेल, किसी पार्टी के हिसाब से नहीं, कि जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है सभी जगहों में, मणिपुर से लेकर बंगाल और हर जगह में, उसमें आपका क्या विचार है? पर्सनल आपका क्या व्यू है वो आप चाहे पूरे भारतवर्ष हो, कहीं ना कहीं देखा जा रहा महिलाओं की हिस्सेदारी हर संस्था में हो, चाहे भारत सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में, हिस्सेदारी बहुत कम है। इसके कारण में इस तरह से मामलाएं सामने आती जा रही है। अगर इसको हमको लगता है ठीक किया जाने का एक ही रास्ता है, जो कि भागीदारी जो महिलाएं की भारतवर्ष में लगभग 50-50 के लगभग में है। भागीदारी जो सरकार की कोई भी संस्था हो, कोई भी एजेंसी हो, चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी संस्था हो, एजेंसी हो, उससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, तभी जाकर के इस तरह से घटनाएं हम लोग को कम देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेमेडी टू स्टॉप एट्रोसिटीज ऑन वुमेन पॉलिटिकली और सोशली? इसको रोका कैसे जाए, इसका हल क्या है? हाँ शंकर, তাহলে আপনি। প্রথমেই আমি এখানে আমার রাজনৈতিক বন্ধু যারা আছেন আমি প্রত্যেককে বলবো যে আপনারা আজকে মণিপুরের ঘটনাটা না দেখে নিজেদের বাড়িতে যে আগুনটা জ্বলছে তার বিরুদ্ধে আপনারা আসুন, সবাই মিলে প্রতিবাদ করুন। এবং উনি আমার কংগ্রেস রাজনৈতিক বন্ধু যিনি বললেন মেঘনাদি, উনি একটি বিষয় খুব ভালো বললেন যে আমরা প্রত্যেকেই সকলে নারী। হ্যাঁ, এটা আমিও মানি যে নারী, এবং নারী হচ্ছে দেবীর জায়গায়। আমাদের মা দুর্গাকেও আমরা দেবতার রূপে আমরা পূজা করি এবং প্রত্যেক নারীর মধ্যে এরকম একটি মা দুর্গা আছে। তো সুতরাং সেই মাকে যে যে জায়গায়, যে রাজ্যে মাকে ধর্ষিতা, শোষিতা, লাঞ্ছিতা, নিপীড়িতা হতে হয়, সেই রাজ্যে আমি সকলকে বলবো যে আমরা একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে, আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে নয়, আমরা সাধারণ মানুষ হিসেবে যে রাজ্যে এরকম ঘটনা ঘটছে আমাদের প্রত্যেককে সোচ্চার হওয়া উচিত এবং এই সরকারকে, বর্তমান যে সরকার চলছে বা যে প্রশাসন চলছে সেই প্রশাসনের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানো উচিত, তীব্র প্রতিবাদ সবাই মিলে করা উচিত এবং গণ আন্দোলন, বৃহত্তর গণ আন্দোলন রূপে পশ্চিমবঙ্গের রাস্তায় প্রতিটা নারীকে আমি আহ্বান জানাবো, প্রতিটা নারী আসুন, নামুন এবং এই আন্দোলনকে রূপ দিন। এবং যে তৃণমূল সরকারের যে দীর্ঘদিন ধরে, আগেও আমরা বামফ্রন্টের আমলে দেখেছি বিভিন্ন রকম ঘটনা ঘটেছে, বামফ্রন্টের আমলে দেখেছি যে কিভাবে বানতলা, ধানতলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম ঘটনা, এমনকি থানার মধ্যে নারীকে ধর্ষিতা হতে হয়েছিল।
এবং তৃণমূলেরও দেখছি, বর্তমান প্রশাসনও দেখছি কিভাবে দিনের পর দিন এক নারীর উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে আর আমরা নারীরা শোষিতা, ধর্ষিতা, নিপীড়িতা হব না। এবার আসুন, আমাদের সময় এসছে, আমরা সকলে মিলে প্রতিবাদ জানাই এবং ভারতীয় জনতা পার্টি, যেখানে মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি যেখানে বিশ্বসেরা প্রধানমন্ত্রী আছেন, ওনার সঙ্গে আমরা সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আগামী দিনে আমরা সকলে এই আন্দোলন চালিয়ে যাব। রেমিডি যদি বলেন এক কথায়, আমাদের ভারতবর্ষ 75-এর স্বাধীনতা 75 বছর আমরা পার করেছি। এক কথায় বলতে গেলে সেই স্বাধীনতার 75 বছর পরে আমাদের ভারতবর্ষের যে সংবিধান, সেই সংবিধান সব থেকে বেশি আক্রান্ত বিজেপি দলের দ্বারা। এই বিজেপির দ্বারা ভারতবর্ষের যে গণতন্ত্র, ভারতবর্ষের যে হচ্ছে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, দলিত, আদিবাসী, মাইনরিটিদের যে অধিকার রক্ষার যে সংবিধান বি আর আম্বেদকর লিখে গেছেন, সে সংবিধানকে পাল্টে দেওয়ার জন্য বিজেপি এবং আরএসএস কর্পোরেটের স্বার্থে যে নরেন্দ্র মোদী হচ্ছে বারবার বলেছেন যে আম আদমির সরকার, আমরা দেখলাম তিনি ঝোলা নিয়ে বেরিয়েছেন, ফকির সেজে বেরিয়েছেন, বলেছেন मन की बात सुनेंगे हम लोग। जब रास्ता पे दिल्ली का जंतर मंतर पे हमारा जो खिलवाड़ ये कुश्तीगीर ने धरना दे रहे थे उतना दिन से, बोल रहे थे कुछ बात हम लोगों का सुनिए, लेकिन प्रधानमंत्री मन का बात उनका नहीं सुनते हैं, मन का बात सुनते हैं अदानी अंबानी का। तभी जब मेडल लेके आता है दूसरा जगह से, विश्व से मेडल लेके आता है, तब प्रधानमंत्री मुस्कुराते हैं, उसका साथ फोटो खींचते हैं, मेरी कौन का साथ में फोटो खींचते हैं। लेकिन जब वो इस झमेला में गिरता है, उसका साथ में बलात्कार का कोशिश किया जाता है, छेड़खानी होता है, उसके लिए वो लोग बोल रहे हैं कि आपका मिनिस्ट्री में जो ये मिनिस्टर है, एमपी है, उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। उसके खिलाफ एक भी कार्रवाई बिना करते हुए उसका ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं, अभी प्रधानमंत्री को देखे थे कि नारंगी कपड़ा पहने हुए निकले थे कि हम साधु बाबा है, फकीर है। अभी लाखों का सूट पहनते हैं, मणिपुर का रास्ता पे हमारा भारत माता की जय बोलते हैं ना, भारत माता हमारा माँ बहने नंगे घूम रहे हैं। उसी दरिंदों की हजारों तादाद पे दरिंदों ने उस माँ बहन को छेड़ रहा है। प्रधानमंत्री चुप्पी पड़ती है, सत्ता को पलटना पड़ेगा, तभी संविधान सुरक्षित होगा, तभी हमारा देश, हमारा महिला सुरक्षित होंगे, तभी आदिवासी दलित ये जो महिला लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और साथ में आप लोग जानते हैं, जब मणिपुर का बात हम लोग पार्लियामेंट में करने के लिए प्रधानमंत्री को बोल रहा है, हम नहीं जानते हैं क्या चुप रहे उनका। प्रधानमंत्री मणिपुर का बात में नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन मणिपुर का बात में एक खजाना है। ये उत्तर पूर्वी दिशा में, ये हिमालय का तरफ, ये जमीन का नीचे बहुत महंगा ये हम लोगों का আপনারা জানেন যারা খনিজ সম্পদ, সেই সম্পদ ওখানে আছে, সেই সম্পদের অধিকার নেবার জন্য মেইতেরিয়া হচ্ছে উত্তর পূর্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু, আর কুকিরা হচ্ছে সংখ্যালঘু খ্রিস্টান সম্প্রদায়। এদের মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া, তাদের উপজাতিদের হচ্ছে যখন সংবিধানের তালিকাভুক্ত করে তাদের অধিকার দেওয়ার কথা বলাতেই আগুনটা জ্বলেছে ওখানে, এবং তাদের মধ্যে সেখানে আদানি আম্বানি এখন পদচারণা করছে ওই খনিজ সম্পদগুলোকে নেবার জন্য। আর গতকাল পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে আলোচনা না করে ধনী ভোটে गेम चेंजर করে দিলেন। কি गेम चेंजर বলুন তো? আমার দেশের সম্পদ, পুরখों की कमाया हुआ धन, वो कमाया हुआ धन लूट के ले जाएगा ये अदानी अंबानी। ये प्रधानमंत्री बोल रहे आम आदमी का सरकार है ना, আমরা বলছি সংবিধান, সরকার এবং দেশের সম্পদ, আমাদের পূর্বপুরুষের কামানো ধন যদি রক্ষা করতে হয়, মহিলাদের ইজ্জত যদি রক্ষা করতে হয়, যা বাবা সাহেব আম্বেদকর, ভীমরাও আম্বেদকর মহিলাদের দেওয়ার জন্য সংবিধানে সংরক্ষিত করেছিল, তাহলে এই সরকারটাকে পাল্টে দিতে হবে। আর তার সাথে আমার বক্তা বলেছেন, বিজেপির প্রবক্তা যিনি আছেন ওখানে বলছেন যে মণিপুরের প্রসঙ্গ हर एक चौरा पे चर्चा होना चाहिए, मणिपुर का बात हर एक गली में चर्चा होना चाहिए, हर एक कफे में चर्चा होना चाहिए, हर एक औरत को बोलना चाहिए, हर एक हमारा जो भाई साथी है, हमारा मर्द है, घर का युवा है, बच्चा है, हमारा गार्जियन है, उसको चर्चा में लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए? ये बीजेपी जो सरकार ये धर्म और राष्ट्रवाद का नाम से हमारा जो आने वाला युवा पीढ़ी है उसका गुंडे में तब्दील कर दे रहे, तभी मणिपुर का रास्ता में ये दरिंदगी दिखाई दे रहा है। ये सरकार दंगाई करके ये আমাদের যে আগামী প্রজন্ম তাদেরকে একটা গুন্ডাগার্দিতে তৈরি করছে। আপনার আমার ঘরের মেয়েকে যদি সুরক্ষিত রাখতে হয়, বিজেপির কবল থেকে বাঁচাতে হবে, সরকার পাল্টাতে হবে। 2014 থেকে আজকের পর্যন্ত
আমাদের দেশের সম্পদ লুট করার জন্য গেম চেঞ্জার হিসেবে গতকাল হচ্ছে মণিপুরে ধনী ভোটে এই বিল পাস করিয়ে দিয়েছে। এই গেম চেঞ্জার কি, আমার যারা বন্ধুর সাথে এখানে বসে রয়েছেন তারা একটু দেখবেন, বিলটা বার করে গুগলে যাবেন। কি ভয়ঙ্কর আমার দেশের সম্পদ হয়েছে আদানি আম্বানির কাছে তৈরি করে দিচ্ছে, আর তারা আমার দেশের ট্যাক্স তারা ফাঁকি দেবে, এই সরকার সে বন্দোবস্ত করছে। আর 5 কেজি চাল আর 5 কেজি গম এই দিয়ে আমাদেরকে হচ্ছে কমোডিটিতে পরিণত করেছে। আমরা এক জায়গায় বলার সময় বলছিলাম যে মূল্যবোধ, যে রবীন্দ্রনাথের নজরুলের বাংলা আপনারা বলছেন তৃণমূল আর बीजेपी एक ही थाली के चट्टे पट्टे है। तृणमूल की कौन पार्टी से कहां पर जा रहे हैं ये सब समझ में नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता कब कहां जा रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारा 26 दलों का गुट जब हुआ तब बीजेपी का माथा में प्रधानमंत्री बोलने के लिए आ गए। वो सोच लिया है कि क्या चैलेंज उसका सामने हम लोग रख दिया है। আর উনি বুঝতে পেরেছিলেন, সেই জন্য তিনি এই বিষয়ের উপরে কথা বলেছিলেন। তিনি আর অন্য কোনো বিষয়ের উপরে কথা বলার মতো জায়গাতে তিনি আসছেন। সেই জন্য আমরা বলছি এই যে তৃণমূলের ইয়েতে আজ 10-11 বছরের রাজ্যে যাচ্ছে চরম নিন্দনীয় ঘটনা। এই যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সারে আম একজন মহিলা কর্মীকে আমাদের তাকে কান ধরে উঠবোস করানো হয়েছিল। আমরা বীরভূমে দেখেছিল অনুব্রত মণ্ডলের সময় তারা হচ্ছে আমাদের একজন বিধায়িকা ছিলেন, তাকে নামটা হচ্ছে কি যেন ভুলে গেলাম, শ্যামলী প্রধানকে চুলের মুঠি ধরে ঘোরানো হচ্ছে। আমরা নিন্দা করছি। আমাদের 26 দলের ভোট হওয়াতে প্রধানমন্ত্রী বলছেন এই तृणमूल का साथ में सीपीएम है। एकदम पूरा खुले हम ही स्टूडियो में बोल रहे हैं कि सीपीएम का राजनीतिक दर्शन जो है कभी वो बीजेपी का साथ में नहीं जाएगा। ये हमारा राजनीतिक जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी का प्रति और ये देश का संविधान का प्रति ये हमारा दायबद्धता है। ये नैतिक दायबद्धता के लिए हम उसका साथ में कभी नहीं जाएंगे। बोलना चाह रहे थे कि 21 जुलाई के मंच में तृणमूल का ये सीपीएम वाले लोग अधीर चौधरी का कांग्रेस पार्टी के लोग जाके बैठेंगे। नहीं, हम लोग कोई नहीं गए थे मुकुल राय को दिखा दिया था। हम लोग बोलना चाहते हैं सत्ता में जो दोनों है, अभी पश्चिम बंगाल में जितना आरएसएस का ये ट्रेंड बड़ा है वो ममता बनर्जी का बदौलत बड़ा है। ये अगर बंद करना चाहते हैं, ये बीजेपी वाले के सरासर रवैया है। मेरा घरे থাকবে, मेरा जब সন্তান প্রতিপালন করবে, সন্তানের জন্ম দেবে, মুসলমানদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে 8টা 10টা করে বাচ্চার জন্ম দিতে হবে, এই ধরনের হচ্ছে উগ্র জাতীয়তাবাদীর কথা বলে আমাদের আগামী প্রজন্মের হাতে কাজ নাই। আমাদের আগামী প্রজন্মের হাতে পশ্চিম বাংলায় এই মমতা ব্যানার্জির 10-12 বছরে কোনো কিছু নয়। আর আজকের আমার প্রবক্তা বিজেপি বলছিলেন বানতলা ধরতলা দীর্ঘ 11-12 বছর পেরিয়ে গেছে। আপনার আজকে 71-78 জন বিধায়ক আছেন পশ্চিম বাংলার সংসদে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে। আপনারা একসময় তৃণমূলের সাথে যারা ছিল তারা আজকে বিজেপির সাথে রয়েছে, কেউ আবার বিজেপি থেকে তৃণমূলের থেকে বিজেপিতে চলে আসবে। আমি বলছি তৃণমূলের সরকার কোনো কমিশন বার করতে পারেনি, বলেছিলেন ফাইল আছে। আমরা চ্যালেঞ্জ করে গেলাম যে আপনারা একটা ফাইল বার করুন, কিন্তু প্রত্যেকটা বিজেপির এমএলএ এমপি, তৃণমূলের এমএলএ এমপি আজকে অভিষেক ব্যানার্জি আদৌ পশ্চিম বাংলায় ফিরবে কিনা তারা বলতে পারছেন না, কিন্তু আমাদের একজন এমএলএ এমপির গায়ে কালো দাগ দিতে পারবেন না। ধীরেন লেটকে কান ধরিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় কান ধরিয়ে দাঁড় করিয়েছিল, আজ সেই ধীরেন লেটটা পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে। আমরা বলছি বিজেপি আর তৃণমূলের জোট না থাকলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী আনা নিয়ে তালবাহানা হতো না, তাহলে বিডিও এসডিওদেরকে হচ্ছে তৃণমূলের বাহিনীতে পরিণত করতো না। আমরা শেষ রক্ষা করবো, আমরা সরকার পাল্টাবো। 2024 আমাদের এই 26টা দলের ভোট আমরা করব। অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর একটা খুব খারাপ লেগেছে, কেন আমরা ইন্ডিয়া নামটা দিয়েছি, ওনার গায়ে লেগেছে। কিন্তু এই প্রধানমন্ত্রীকে মা তুঝে সালাম, ইন্ডিয়া ভোট ফর ইন্ডিয়া, स्किल फॉर इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इंडिया बीजेपी का बापोती था, लेकिन इंडिया बीजेपी का बापोती नहीं। ये वही हमारा जो जितना शहीद थे हमारे ক্ষুদিরাম বোস, ভগৎ সিং, এদের ভারতবর্ষ, এই ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে, আমরা ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে রক্ষা করতে, আমরা ভারতবর্ষের ভীমরাও আম্বেদকরের আমরা যে সংবিধানকে রক্ষা করতে সরকার পাল্টাতে হবে, তবেই মহিলারা সমাজে স্বীকৃতি পাবে। এটা হচ্ছে আমাদের, আমরা মনে করি। এবং আন্দোলন সংগ্রাম অবশ্যই মহিলা হিসাবে কোনো আমরা রাজনৈতিক রং দেখি না। যদি কোনো মহিলা ধর্ষিতা হয় সবার আগে পরিচয় সে একজন মহিলা, তার গায়ে চাদরটা ঢেলে দেওয়া আমাদের কাজ। কিন্তু আমরা দেখলাম যখন হচ্ছে আমাদের বস্ত্রহরণ করছে দ্রৌপদী, সেই সময় হচ্ছে কৃষ্ণ তার গায়ে চাদরটা ঢেলে দিচ্ছে। दुशासन ही बीजेपी तृणमूल के दरिंदे लोग है। इसके खिलाफ हम लोगों का लड़ाई जोरदार करना पड़ेगा और इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा हम लोगों को सत्ता से हटाने के लिए। यही एकमात्र रणनीति है। थैंक यू मैम। मेघना मुन्ना जी, आप
ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে পরিস্থিতি চলছে রাজ্যে, মানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতবর্ষে, আমরা যদি ভারতবর্ষের দিকে তাকাই এই একই চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং পশ্চিমবাংলার মহিলারা ধর্ষিতা হলেও ধর্ষিতা, মণিপুরের মহিলা ধর্ষিতা হলেও ধর্ষিতা, বা অন্য কোনো স্টেটের মহিলা ধর্ষিতা হলেও সেটা ধর্ষিতা। এখানে আমরা দেখতে পাই প্রশাসন নির্বিকার, তাদের কোনো কিছু করার মতন ক্ষমতা নেই। কারণ এটা আমার মনে হয় বাংলার মানুষ তথা ভারতবর্ষের মানুষ বুঝে নিয়েছেন যে যারা যতই তারা বলুক না কেন যে মমতাদি বলছেন যে বিজেপি মুক্ত বাংলা করব, তার যে লড়াইয়ের যে মেন কথা যে তিনি বিজেপি মুক্ত বাংলা করবেন, আসলে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে আজকে শূন্য থেকে নয় এই যে জায়গাটা বিজেপির তৈরি করে দিয়েছেন, এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করে দিয়েছেন। তার হাত ধরেই কিন্তু আজকে বিজেপির এই আস্ফালন। সুতরাং যেখানেই দিদি সেখানেই মোদি। যতই আমার পূর্ববর্তী বিজেপির যিনি এসেছেন দিদি বলুন না কেন, একটা কথা এখানে মানতে হবে যে আজকে যদি দেখা যায় যে দিদির যে ধরনের অরাজকতা, যে ধরনের দুর্নীতি, যে ধরনের ভ্রষ্টাচার বাংলার বুকে হচ্ছে, সেই একই ভ্রষ্টাচার একই দুর্নীতি আমরা অন্যান্য স্টেটেও দেখতে পাচ্ছি, যে স্টেটের ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন বিজেপি সরকার। তাহলে সেই সমস্ত স্টেটে কোনো রকম কোনো রেমেডি নেই, সেখানে কিন্তু স্টেটেও বিজেপি সরকার, কেন্দ্রেও বিজেপি সরকার, তারপরেও বিজেপি সরকার কাল ঘুমোচ্ছে, মহিলা ধর্ষিতা হচ্ছে, মহিলাদেরকে ন্যাকেট করে রাস্তায় ঘোরানো হচ্ছে। তো আজকে সবার আগে রেমেডি হচ্ছে তৃণমূলের মতন অপদার্থ সরকার এবং বিজেপির মতন অপদার্থ সরকার, দুই সরকারকে মসনদ থেকে সরাতে হবে। এবং সেটা যদি সরানো যায় তাহলে বাংলার মহিলারা যেমন তারা এই ধরনের দুর্নীতির হাত থেকে রক্ষা পাবে, তেমনি ভারতবর্ষের মহিলাদেরও তাদের সুরক্ষা হবে। জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা একটা কথাই বলবো যে দেখুন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষের মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ, ভারতবর্ষের খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষদের জন্য যদি কেউ কোনো রকম কোনো কাজ করে থাকে, সেটা কিন্তু দীর্ঘ সময় শাসন ক্ষমতায় থেকে কেন্দ্রীয় জাতীয় কংগ্রেস আসীন ছিল এবং জাতীয় কংগ্রেস করেছে। আজকে শিল্পের জন্ম থেকে বলে শুরু করে সারা ভারতবর্ষের যে পরিস্থিতি, কোথাও কোনো শিল্প নেই, কোথাও কোনো বেকারদের চাকরির সংস্থান নেই। বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা তো শিক্ষার টোটাল সিস্টেমটাই চলে গেছে জেলের ওপারে। এরকম একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি যেমন রাজ্যে তেমনি কেন্দ্রে, সেই অবস্থায় আমরা রয়েছি। এটা আমাদের কাছে কতখানি লজ্জাজনক যে স্বাধীনতাকে আমরা এতগুলো প্রাণের বিনিময় আমরা অর্জন করেছি, সেই স্বাধীনতা আজকে কোন জায়গায় চলে গেছে। আজকে দুর্গাপুর বলুন, আসানসোল বলুন, আজকে আসানসোলও বেশ কয়েক বছর আগে, মনে হয় সালটা 2020 সাল ছিল, সেখানেও একটা মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল এই আসানসোলের বুকে, যেখানে আমরা এই অনুষ্ঠান করছি। কত বড় লজ্জা! অথচ সেই ঘটনা কিন্তু সেইভাবে প্রকাশ্যে আসেনি। এবং আজকে মণিপুরের ঘটনাও দেখুন, আমার পূর্ববর্তী যিনি সিপিএম এর তরফ থেকে এসেছেন তিনিও বলেছেন, আমি একই কথা বলবো যে এই যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, এখানে মণিপুরে যে ঘটনাটা ঘটেছে এই মৈতি আর কুকির মধ্যে, সেখানেও দেখুন ওই হিন্দুত্ব আর এদিকে হচ্ছে খ্রিস্টান। মোদী সরকারের একটাই কাজ, হিন্দুত্ব বাঁচাও, হিন্দুত্ব বাঁচাও, এই যে একটা ভ্রান্ত ধারণা সমাজের একটা শ্রেণীর মধ্যে ভরে দিয়েছে। বাকি তার যা কিছু কর্তব্য, গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো ধ্বংস করছেন, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নষ্ট করছেন, ভারতবর্ষের যেটা সৃষ্টি, ভারতবর্ষের যেটা কৃষ্টি, ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, ভারতবর্ষের সংরক্ষণ, ভারতবর্ষের গণতন্ত্র, ভারতবর্ষের সাংবিধানিক কাঠামো, সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে যখন তিনি দেখছেন যে আপামর ভারতবর্ষে তিনি কোনো বেকার সংস্থান করতে পারছেন না, কোনো শিল্পের জন্ম দিতে পারছেন না, কারোর কোনো সুরাহ করতে পারছেন না, তখন ইউথকে কিভাবে তিনি কনভার্ট করবেন? না তিনি তখন এই ধর্মের নামে হিন্দুত্ব হিন্দুত্ব হিন্দুত্বর নামে একটা হাওয়া তুলে দিয়েছে যে এখন নাকি হিন্দুত্বের অস্তিত্ব আজকে সংকটজনক। একটা কথা বলুন তো, যতদিন বিজেপি সরকার এই মসনদে আসেনি, কোনো হিন্দু ভাই বা কোনো হিন্দু বোন বলতে পারবে যে তার অস্তিত্বের কোথাও কোনো কিছু ঘটনা ঘটেছে ভারতবর্ষের বুকে? আজকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবর্ষের যেটা ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, সেই ফ্ল্যাগটা যিনি চিত্র করেছেন, এই ফ্ল্যাগটার যে কনসেপ্ট যা, সেটা কে ছিলেন? সে ছিলেন একজন আমাদের মুসলিম ভাই। তাহলে আজকে যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করা হয়েছে, সেই স্বাধীনতা শুধুমাত্র কিন্তু হিন্দুর রক্ত যায়নি, সেখানে মুসলিমের গেছে, সেখানে বৌদ্ধিস্টের গেছে, সেখানে খ্রিস্টানের গেছে। এটাই তো ভারতবর্ষের সংস্কৃতি। যেখানে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি আজকে নষ্ট হচ্ছে, ভারতবর্ষের সাংবিধানিক কাঠামো ধ্বংস হচ্ছে, আর দিদি আর মোদি দুজনে মিলে গোটা গেম খেলে বাংলার মানুষকে বোকা বানাচ্ছে, ভারতবর্ষের মানুষকে বোকা বানাচ্ছে। শিকার হচ্ছে কারা?
শিকার হচ্ছে মহিলারা। আজকে তার বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেস সোচ্চার। এবং আমি আবারও একটা কথা বলবো, রাজনৈতিক দল পরে সবার আগে ভাবতে হবে যে একজন মহিলা ধর্ষিতা হচ্ছে, একজন মহিলাকে অ্যাটাক করা হচ্ছে। সুতরাং সমস্ত রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বে উঠে এই অপদার্থ সরকারের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে যতদিন পর্যন্ত না আম জনতা সোচ্চার হবে, আম জনতা এর প্রতিবাদ করবে, পুলিশ কখন আসবে, রাজ্য সরকার কি ওপিনিয়ন দেবে, কোর্ট কি বলবে, ততদিনে ধর্ষিতা নারী হয়তো এই পৃথিবীর বুক থেকে ছেড়ে চলে যাবে। সুতরাং এই ভয়াবহ ঘটনা আমরা হতে দিতে পারি না। নির্ভয়ের ঘটনা আমরা জানি, আজও কিন্তু তার মা চোখের জল ফেলছে, তার বাবা হতাশা করছে, বুকের ওপর থেকে জল জ্যান্ত মেয়ে তার চলে গেছে। এখনো পর্যন্ত 4 জনের কি অবস্থা আমরা জানি। তো সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেওয়া যাবে না। দেশের মানুষকে, মহিলাদেরকে, ভাইদেরকে সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে বেরিয়ে এসে নিজের এই দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আমার মনে হয় ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে, ভারতবর্ষের সৃষ্টিকে, ভারতবর্ষের মহিলাদেরকে সংরক্ষণ করার জন্য সংঘবদ্ধ হতে হবে। এটাই কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের আহ্বান। मनीष, आपके हिसाब से क्या इसको रोकने का क्या उपाय है? क्योंकि रोकने का मेन उपाय हम पहले ही बताएं और मेरा फिर भी वही रिपीट रहेगा। भारत सरकार में जितने भी एजेंसी है, चाहे राज्य सरकार में है, सभी में महिलाओं की भागीदारी हो। जैसे कि आसनसोल कमिश्नर ऑफ पुलिस है, इसमें भी आप देखिएगा 10% भी महिलाएं पुलिस नहीं है। कुल्टी थाना में 4 फाड़ी है, लेकिन एक भी उसमें महिला पुलिस नहीं है। साउथ थाना में जाइए, 1 महिला पुलिस मिलेगी इंस्पेक्टर आपको। इस तरह से महिलाएं की जब तक भागीदारी नहीं बनेगी तब तक ही समाज में बदलाव महिलाओं के प्रति नहीं होगी। महिलाओं की भागीदारी हर एजेंसी में जरूरत है, चाहे भारत की कोई भी एजेंसी हो, कोई भी हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, पुलिस का हो, चाहे आपका मीडिया एजेंसी हो, चाहे भारत सरकार में संविधान की रक्षा करने को, सभी चीज़ों में आपका महिलाओं की भागीदारी बराबर की होगी, तभी जाकर के महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की रक्षा हो। दीदी, आपसे एक क्वेश्चन है कि आपने कहा कि पश्चिम बंगाल का आप उदाहरण हैं, बट लेकिन आपका प्रधानमंत्री मतलब बीजेपी नेता प्रधानमंत्री सबका है, आप नहीं मेरा आपका सबका है ना। मैंने बीजेपी के जो भी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी प्रधानमंत्री कोई पार्टी से नहीं आता है, बीजेपी की तरफ से नहीं, प्रधानमंत्री सबका होता है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री आम जनता का प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, 77 दिन के बाद उनको याद आया मणिपुर, तो उनको पहले क्यों नहीं याद आया? और इसके बावजूद भी जब सब लोग कहते हैं कि उनको वहाँ पर जाके लोगों से मिलना चाहिए, तो प्रधानमंत्री तो वो सिर्फ जैसे आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री वो सबका है, तो क्या मणिपुर को प्रधानमंत्री नहीं है? तो मणिपुर नहीं है, वो राजस्थान में चल जा रहे हैं, वो गुजरात में चल जा रहे हैं, इलेक्शन का कैंपेनिंग करने के लिए चल जा रहे हैं, विदेश में घूम के चल जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर वो नहीं जा सके। इसका क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से? अब मैं बोल रही हूँ, হ্যাঁ আমি বলছি যে দেখুন আপনারা মণিপুর নিয়ে কেন পড়ে আছেন আমি জানি না, যেহেতু মণিপুরে বিজেপির সরকার আছে তার জন্যই আপনারা আজকে আপনারা বলছেন মণিপুর নিয়ে বলছেন, কিন্তু আপনি বলুন তো আজকে যখন আমাদের সিএএ এনআরসি নিয়ে যখন কথা উঠেছিল তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? আজকে মহিলারা যখন প্রধানমন্ত্রী এনআরসি লাগু করাতে চেয়েছিল তখন আপনারা প্রতিবাদ করেননি কেন? আজকে মহিলাদের, আজকে পশ্চিমবঙ্গ তথা পুরো ভারতবর্ষের মহিলারা আজকে সুরক্ষিত নয়, কারণ উনি বারবার এনআরসি সিএ ডাক দিয়েছিলেন, আপনারা সেটাকে আটকেছিলেন, আপনারা সেটা প্রতিবাদ করেননি। আজকে আপনারা মণিপুর নিয়ে বলছেন, নিজের ঘরে যে আগুনটা লেগেছে সেটার প্রতিবাদ করছেন না কেন? প্রথমে নিজের ঘরটা দেখুন, তারপর তো বাইরের জায়গা দেখতে যাবেন। নিজের পশ্চিমবঙ্গে কি অবস্থা চলছে, আমি যে ঘরে আছি সেই ঘরে যদি আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে আমি মণিপুর দেখতে যাব? আপনি প্রথমে বলুন যে নিজের পশ্চিমবঙ্গের আজকে কি অবস্থা, কিভাবে প্রত্যেকটা মহিলাকে শোষিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, ধর্ষিত হচ্ছে দিনের পর দিন, সেই বিষয়ে তো আপনারা কোনো কথা বলছেন না। পশ্চিমবঙ্গে নিয়েও আমরা নিউজগুলো করছি, কিন্তু মণিপুর নিয়ে তো করতেই হবে, কেননা উনি তো সব জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছেন, কিন্তু মণিপুরে যেতে যাচ্ছেন না। ওনার না যাওয়ার কারণটা কি সেটা আমরা প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদী বিশ্বের 1 নম্বর নেতা, এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই, ঠিক আছে? আপনারা যদি এখন বলেন যে মণিপুর বা হাতরাস, আমি এইটুকুই বলবো আপনাদেরকে যে আপনাদেরকে ওইটা নিয়ে ভাবার দরকার নেই, তার জন্য উনি আছেন, উনি ভাববেন। আর
ইঞ্জিন সরকার হলে, যদি পশ্চিমবঙ্গে যদি ডবল ইঞ্জিন সরকার হয়ে যায়, তখন আপনি বলবেন যে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে এটা বলার আপনার কোনো দরকার নেই, আপনি আগে বানপুরটাকে নিয়ে দেখুন। এটা তো কোনো মানে তখন ডবল ইঞ্জিন সরকার হলে মানে কি উনি ভালোভাবে ওটাকে কাজ করতে পারতেন, কিন্তু ওখানে বীরেন সিংও কিছু করতে পারছে না। কেন বীরেন সিং তো তুই কথাই শুনছে না। পুলিশ ওখানে দুভাগে ডিভাইড হয়ে গেছে, মেইতেই সম্প্রদায় আর কুকি সম্প্রদায়। অনেক অ্যামিনিশনগুলো লুট হয়ে গেছে। এখানে সবাই বলছে বা অন্য অপোজিশনরা বলছে লুট করানো হয়েছে। বললাম তো, আমি পরিষ্কার বলছি যে মণিপুর নিয়ে না ভেবে আগে নিজের পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে ভাবুন, আগে নিজের জায়গা নিয়ে ভাবুন, আগে নারীদের, আমরা যেখানে বাস করছি, আমার যদি নিজের ঘরটায় যদি খোকলা থাকে, তাহলে আমি আমি অন্য প্রদেশ দেখতে যাব না। আমি নিজে প্রথমে নিজের জায়গা দেখব। নিজের প্রদেশে আমি নিজে সুরক্ষিত নই, আমাদের নারীরা সুরক্ষিত নয়, আমাদের নারীরা ধর্ষিতা হচ্ছে, সেখানে আপনারা বাইরে যাচ্ছেন। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন আপনার যে আপনি বারবার বলছেন যে পশ্চিম বাংলার কাছে আগেই আর প্রধানমন্ত্রী বলে কোনো কোশ্চেন করা উচিত নয়, বিকজ তিনি প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে একটা ইতিহাস আছে। 1947 যখন আমরা ফ্রিডম আর দাঙ্গা হয়েছিল বিরাট বড়, পাঞ্জাব থেকে পাকিস্তান থেকে বহুত লোক এসেছিল, তখন পন্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু সে ক্যাম্পটা দেখতে গেছে। তখন একজন বুড়ি ভদ্র মহিলা এসে ওর কলার ধরে বলেছে, क्यों ऐसा हम क्या करें बोले। तখন वो बोलेছিল कि माँ हम भी परेशान हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज कम से कम आप एक देश के प्रधानमंत्री का कलर तो पकड़ सकते हैं। এটা কিন্তু 1947-48 কথা, 47-48 কথা আমি ছেড়ে দিলাম। আপনি যদি ভাবেন যে সত্যিকার নারী নির্যাতন পশ্চিমবাংলায় হচ্ছে এখন, যেটা বিরাট বড় জন, তার মানে টোটাল পপুলেশন অফ দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল, তার 50% জেন্ডার ইন ডেঞ্জার, সো ডেঞ্জার, দেন তাহলে প্রাইম মিনিস্টারের এটা তো করা উচিত। এখানে তো 355 আর 356 দুটোর মধ্যে যে কোনো লাগু করে দেওয়া উচিত। কেন করছেন না তিনি? আপনি একটু আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন? দেখুন, আপনি যে বললেন যে প্রধানমন্ত্রীর কলার ধরা উচিত, আমি তো প্রথমে আমি যে রাজ্যে বাস করি, আমার তো বর্তমান শাসক দল যারা আছে, আমার ওনার কলার প্রথমে ধরা উচিত। হ্যাঁ, তো তাই তো আপনি তো ধরছেন, আমি আপনার সঙ্গে আছি। বামতলাতে আর যেখানে রয়েছে আমি আপনার সঙ্গেই আছি। আমি বলছি যে এখানে কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আমাদের যেটা কনস্টিটিউশন, সেই হিসাবে ওর অধিকার আছে যে কোনো সময় 355 লাগিয়ে দিতে পারে। আর এখানে তো গভর্নর নিজের চোখে দেখেছেন। আরে দাদা, আপনি এই তো দেখছেন কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে গেছে অলরেডি। তৃণমূলের অলরেডি কত চোর দুর্নীতি সামনে এসেছে। আগামী দিনে দেখুন না, আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমরা কিন্তু অন্য বিষয়ে চলে যাচ্ছি। আমরা অন্য বিষয়ে চলে যাচ্ছি। পশ্চিম বাংলার যে কাণ্ডটা, সেটা আগে না সেটা মণিপুর আগে? পশ্চিমবঙ্গ। তো পশ্চিমবঙ্গ যদি আপনি বলছেন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে আমিও আপনার সঙ্গে আছি, एज ए फादर, एज ए ग्रैंड फादर ऑफ ये। आज कल 29 जुलाई था, सादत मिंटो का जन्मदिन था। सादत मिंटो एक बात बोलते गए বলেছিলেন, सादत मिंटो একজন বিরাট বড় শায়র ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, मेरे सामने मेरी जवान बेटी को मत मारो, इससे अच्छा है कि उसको नंगा करके कहीं छोड़। আমি একজন বাবা জিজ্ঞেস করছি, আমি একজন দাদু একটা মেয়ে জিজ্ঞেস করছি, যদি বানতলা এত বড় কাণ্ডই হয়ে থাকে, তাহলে প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া কি হোম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া কেন এখানে 355-356 লাগাচ্ছে? গভর্নর, যেখানে গভর্নর নিজে আগে। শুনুন, সবকিছুর একটা প্রসেস আছে, আস্তে আস্তে নিশ্চয়ই কেঁচো খুঁড়তে কেউ তো বেরোচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি। আগামী দিনে দেখতে থাকুন না কি হয়, আগামী দিনে দেখতে থাকুন না। আপনারা বক্তব্য রাখবেন, আপনাদের কোশ্চেন হবে। আচ্ছা, এক মিনিট আমি তো এখন বলবো না, সবার সামনে ডিসকাস করব না আমাদের দল কি ভাবনা চিন্তা করছে। আমি একটা কথা বলি, আগামী দিনে আপনি দেখতে পাবেন।
পাবেন। একটা কথা বলি যে আমাদের পশ্চিমবাংলার ইতিহাস আছে যে 1829 রাজা রামমোহন রায়ের অপিলকে সতী প্রথাটা বন্ধ হয়েছিল। ভারতের প্রথম যদি সতী প্রথা কোথায় বন্ধ হয় তো ভারতে হয়েছে। তাহলে আসানসোল থেকে এই মাটির থেকে আপনারা 3 জন আছেন, একজন তো নাই, টিএমসির তো কোনো রিপ্রেজেন্টেটিভ না, থাকলে ওনাকেও বলতেন। আর হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করে বলছি এই বুড়ো লোক 80 বছরে, আপনারা কি 3 জন ওনাকে নিয়ে কনভেনার হয়ে নিজের নিজের ফ্ল্যাগ লাগিয়ে আর কিছু না হোক ডিএনআর থেকে কোচ পর্যন্ত একদিন প্রসেশন করবেন যে নারীরা ইন্ডিয়া করে ইনভেস্ট করলে অল ওভার ইন্ডিয়া। যদি নাও করেন আমার কিন্তু এই রিকোয়েস্ট আপনার কাছে রইল, আপনারা নিজের নিজের দলের ডিসকাশন করবেন। लेकिन आप तो बोल रही हैं कि टीएमसी और बीजेपी एक ही काम कर रहा है, बट लेकिन हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन है, पॉलिटिकल है, हालांकि वो इससे रिलेटेड नहीं है हम लोगों से, लेकिन जो 26 पार्टी का जो ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक बनाया गया है, उसमें टीएमसी भी है। 26 पार्टी के इंडिया ब्लॉक में टीएमसी भी है, तो आप उसका विरोध जब वो गलती करती है, चाहे वो किसी नाम पर अत्याचार करता है, चाहे वो बल जोड़े हो चाहे आंसू जोड़े हो, तो आप लोग उसका कैसे विरोध करेंगे? क्योंकि वहाँ पर आपका इंडिया ब्लॉक में तो टीएमसी है। অবশ্যই খুব ভালো প্রশ্ন রেখেছেন। ব্যাপারটা হচ্ছে এটা এখন একটা প্রস্তাবনার জায়গা। প্রথম কথা, এই জোট যেটা সর্বভারতীয় বিজেপি রুদ্ধ বাকি সমস্ত রাজনৈতিক দল বিভিন্ন স্টেট থেকে নিয়ে যে ইন্ডিয়া ফরমেশনের কথা বলা হচ্ছে, সেটা এখনো পর্যন্ত আলোচনার স্তরে আছে। এটার কোনো এখনো ফাইনাল কোনো জায়গা পৌঁছয়নি। পৌঁছলে আমাদের দলের কি নীতি হবে, আমাদের দলের কি পজিশন হবে, বা আমাদের দল কতটা সেটাকে মেনে নেবে বা নিলে কি শর্ত সাপেক্ষে মানবে, সেগুলো সময়ের সাথে সাথে বলার বিষয়। তবে এটা ঠিক যে বিজেপিকে রুখতে হবে ভারতবর্ষকে বাঁচাতে গেলে, এটা একদম পরিষ্কার কথা। সেই বাঁচানোর দলের তালিকায় কারা কারা থাকবে, কারা কারা থাকবে না, কংগ্রেসি হিসেবে বাংলার বুকে যিনি রয়েছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা অধীর দা, তার কি পয়েন্ট অফ ভিউ হবে, তার কি ইনস্ট্রাকশন আসবে, বা আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে আমাদের কাছে কি ইনস্ট্রাকশন আসবে, কি হবে, আমাদের নেতা আমাদের রাহুল গান্ধীর কি পয়েন্ট অফ ভিউ আসবে, এখনো পর্যন্ত আমাদের লেভেলে তার কোনো কিছু হয়নি। এটা একটা প্রস্তাবনা করে চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ হচ্ছে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর ভারতবর্ষের যা পরিস্থিতি এবং প্রত্যেকটা স্টেটে, তার মধ্যে বাংলাও আছে, কিন্তু বাংলার একটা চিত্র আমি আবারও বলছি যে বাংলায় মোদি এবং দিদি মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। আমি একজন কংগ্রেসি কর্মী হিসেবেই বলছি, তার বহু প্রমাণ আপনারা পেয়েছেন। আজকে এমন বহু ঘটনা আছে, ধরুন এই যে উনি একটু আগে আমার বিজেপি বক্তা বলছিলেন এনআরসিতে কেন আপনারা সাথ দেননি, এই এনআরসি বলুন বা এই ধরনের বিভিন্ন প্রস্তাব, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, ওনার যা যা মানে ফার্স্ট ডে মর্নিং এ ওনার মনে হয় এক একটা বেশ চমকপ্রদ এক একটা প্রজেক্ট উনি মানুষের সামনে উপস্থাপনা করেন, ওয়ার্ডগুলো বেশ একটা অ্যাট্রাকটিভ ওয়ার্ড। তো সেইগুলো যেগুলো উনি করেন কোনোটাই কি বাস্তবায়িত হয়? হয় না। আজকে যখনই দেখবেন যখনই ইলেকশনের বৈতরণী আসছে, এনআরসি 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 আমরা রব শুনতে পাই। ইলেকশনের বৈতরণী শেষ, এনআরসিও কিন্তু আর শুনতে পাবেন না, কোনো মিডিয়াতেও শুনতে পাবেন না, কোনো খবরের কাগজেও দেখতে পাবেন না, কারোর বক্তব্যেও শুনতে পাবেন না, না বিজেপির বক্তব্যে না অন্য কোনো কারোর বক্তব্যে। এনআরসি ঠান্ডা। আজকে আজকে খুব ভালো কথা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ দাদা একজন বললেন যে পশ্চিমবঙ্গ অবশ্যই জ্বলছে, মণিপুর যেমন জ্বলছে বাংলাও তেমন জ্বলছে, কিন্তু সেখানে কেন আজকে তিনি প্রধানমন্ত্রী আর আমার বিজেপি বক্তা যিনি আমার বোনই হবেন উনি বারবার এটা বলার চেষ্টা করছেন যে নরেন্দ্র মোদী হচ্ছেন 1 নম্বর বিশ্বের প্রধানমন্ত্রী। এই ট্যাগটা কারা দিয়েছে বা কিভাবে পেয়েছেন, কোন কোন কর্মের ভিত্তিতে উনি এই 1 নম্বর বিশ্বের প্রধানমন্ত্রী, এখানে আমার কিন্তু একটা সন্দেহ থেকে যায়। যারা বিজেপির কর্মী
তারা বলতেই পারেন, তারা জোর গলায় বলতে পারেন, প্রত্যেকটা প্রেসে প্রত্যেকটা মিডিয়াতে বলতে পারেন, এটা বড় কথা না। কিন্তু 1 নম্বর দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার এটাই কি নজির? তাহলে কেন তিনি বাংলায় হস্তক্ষেপ করছেন না? কেন আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক রিওপেন করা কেস যেটা ইডি সিবিআই হওয়ার কথা, হঠাৎ করে মমতাদি চলে যাচ্ছেন মোদিজির ওখানে দিল্লিতে বন্ধ ঘরে এসি রুমে তাদের আলাপ আলোচনা চলছে, বাংলা থেকে রসগোল্লা যাচ্ছে, তারপরে কিন্তু আর সিবি নেই, সিবিআইও নেই, ইডিও নেই, সব ঠান্ডা। তাহলে কোথায় এই ইকুয়েশনটা কোথায়? এটা কিন্তু বাংলার মানুষকে এবং ভারতবর্ষের মানুষকে এবং যারা বিজেপি করছেন আজকের ডেটে, যারা দলীয় কর্মীরা আছেন, তাদেরকে বুঝতে হবে যে এই ইকুয়েশনটা কোথায়। তাই আজকে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা বারবার বলছি যে দিদি আর মোদি হচ্ছেন রুটি রেপিট আর রুটি রোপিট। তাই বাংলাও জ্বলছে, আর যে সমস্ত স্টেটে মোদিজি আর সরকার রয়েছে, বিজেপি সরকার রয়েছে, মণিপুরের মতন স্টেট, মণিপুরও জ্বলছে। সেখানে কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রেও আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে দেখছি নিশ্চুপ, যা হচ্ছে হোক, বাংলা তুই লুটে নে, ভারতবর্ষ আমি লুটে নেব, এই হচ্ছে তাদের অঙ্গীকার, এই তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং, সেভাবেই চলছে। শোষিত হচ্ছে, নিপীড়িত হচ্ছে, লাঞ্ছিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ, সাধারণ খেটে খাওয়া কর্মী, সাধারণ মহিলা। এর বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। এই সহজ ইকুয়েশনটা তাদেরকে বুঝতে হবে যে আজকে এই জিনিসটা চলছে, আজকে যেই কেন্দ্রে আছে সেই স্টেটে রয়েছে। আর যদি বলি যে প্রধানমন্ত্রী সার্বিকভাবে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী, তিনি কোথাও কোনো দলের রিপ্রেজেন্টেটিভ নয়, আমি এই জায়গায় যদি সহমত পোষণ করি, তাহলে বাংলার বুকে যদি এত আগুন জ্বলছে, তাহলে তিনি চুপ কেন? কেন তিনি স্টেপ নিতে পারছেন না? তিনি তো প্রধানমন্ত্রী। এই রাজ্যের ওপরে কেন আজকে অত্যাচার হবে? কেন আজকে মালদার মতন ঘটনা ঘটবে? কেন আজকে মহিলাদেরকে নিপীড়িত হতে হবে? তাহলে কি করছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার? না তিনি বাংলা বাঁচাচ্ছেন, না তিনি নিজের স্টেট বাঁচাচ্ছেন। বাঁচাচ্ছেন কাদের? বাঁচাচ্ছেন আদানি আম্বানির মতন শিল্পপতিদের। আর তিনি কি করছেন? না তাদেরকে কোটি কোটি ডলার বিদেশ থেকে এনে তাদের পকেটস্থ করছেন। এই সহজ ইকুয়েশনটাই কিন্তু রাহুল গান্ধী তোলার চেষ্টা করেছিলেন। সেখানে তিনি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে বিরোধী মুখকে বন্ধ করার জন্য অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি নিয়েছেন। আমরা দেখেছি অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উনি অনেক কিছু করেছেন। নোটবন্দি তিনি যেটা করেছেন সেটা কি কোনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতি? সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করে তিনি যে নোটবন্দি করেছেন, কোনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেননি। তিনি রাহুল গান্ধীকে যে সাংসদ পদ থেকে খারিজ করেছেন, তিনি কোনো গণতন্ত্রের তোয়াক্কা করেছেন? তিনি তো যেটা করছেন, তিনি হচ্ছেন একদম মানে বাদশাহ সেজে বসে আছেন, কোটি কোটি টাকার স্যুট বুট কোট পরছেন এবং কিছু এই আদানি আম্বানির মতন পুঁজিপতিদের পকেট ভরবার তিনি ঠেকা নিয়েছেন, নিয়ে তিনি মসনদে বসে আছে। বাকি কোথায় কি হচ্ছে, কোন মহিলা নির্যাতিত হচ্ছে, কোন মহিলাকে হেনস্থা করা হচ্ছে, কোন বেকার ভাইয়ের সংসার চলছে না, কোন মা সন্তান শোকে কাঁদছে, না মোদির মাথা ব্যথা আছে, না দিদির মাথা ব্যথা আছে। যদি তাই থাকতো, আজকে বাংলার মানুষকে ধোঁকা দিয়ে এই সদ্য হয়ে গেছে পঞ্চায়েতের নির্বাচন, সেখানে নাকি কেন্দ্রীয় বাহিনীতে নির্বাচন হবে, বাংলার মানুষকে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে যে আমি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাচ্ছি, আমার সঙ্গে দিদির কোনো আতাত নেই। অথচ আমরা যারা গ্রাস রুটে রাজনীতি করি, তারা আমরা দেখতে পেয়েছি যে কেন্দ্রীয় বাহিনী বুথ চত্বরের ধারে পাশে পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি, সিভিক পুলিশ দিয়ে ভোট বৈতরণী পার করেছে, চোর চোরটার মতন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করে ভোট বৈতরণী পার করে আজকে পঞ্চায়েত দখল করছে। এই তো দিদি আর এই তো মোদি। দুর্ভাগ্য আজকের এই আলোচনায় সবসময় আমি এর আগেও বহু বিতর্ক অনুষ্ঠান আমি দেখেছি যে যখনই সেখানে টিএমসির কোনো রিপ্রেজেন্টেটিভ আসার কথা হয়, তারা ভয় পেয়ে যায়, কারণ তাদের কাছে সদুত্তর নেই। তো এই দিদি আর মোদি এইরকম ভাবেই তারা চলছে, ওটাতে তুই যা, এটাতে আমি যাব, ওটাতে ও আসুক, ওটাতে আমি যাব না, আমাদের ব্যাপারটা এরকম ভাবেই চলতে থাকে, ওপর মহল থেকে নিচু মহল। আর যারা মানে গ্রাসরুটে বিজেপি করে বা যারা গ্রাসরুটে সত্যিকারে তৃণমূল করতো, আজকে বহু মানুষ আছে যারা এই ইকুয়েশন বুঝে ঘরে ঢুকে গেছে, কারণ তারা এই ইকুয়েশনটা মেনে নিতে পারছে না। এরকম বহু তৃণমূল আছে, তবেই আজকে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের জন্ম হয়েছে, এটা তো পরিষ্কার কথা। আজকে বাংলার বুকে এই যে আমাদের নির্বাচনটা হলো, পঞ্চায়েতের নয়, যে এখানে আমাদের লোকসভার যে বাই ইলেকশন যেটা হলো, বাইডেন বিশ্বাসকে একটি মাত্র কংগ্রেস সিট জিতেছে, সেখানে তৃণমূলের এত মাথা ব্যথা, বাকি জায়গায় বিজেপি এতগুলো নিয়ে ঘর করছে, মমতাদির কোনো মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু একজন কংগ্রেসের যদি নেতা জিতে যায়, মানে কংগ্রেসের সিম্বল জিতে যায়, কংগ্রেস শক্তিশালী হয়, মমতাদির কিন্তু রাতের ঘুম চলে যায়।
তাহলে বুঝতে পারছেন ইকুয়েশনটা কোথায়? এই ইকুয়েশন বাংলার মানুষকে বুঝতে হবে, ভারতবর্ষের মানুষকে বুঝতে হবে, মহিলাদেরকে বুঝতে হবে। নিজের দলের প্রপাগান্ডা করে কোনো লাভ নেই। এ আমার 1 নম্বর দেশের প্রধানমন্ত্রী, এই তকমা কার দেওয়া? দলের দেওয়া। ভারতবর্ষের মানুষকে দিতে হবে এই তকমা, ভারতবর্ষের মানুষ দেবে, বিশ্বের মানুষ দেবে, তবে হবে। এটা আমি মনে করি জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে। যেমন উনি বলছেন ওনার প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের নম্বর 1 প্রাইম মিনিস্টার, এমনি তো আপনিও অধীর চৌধুরী, শ্রীমান অধীর চৌধুরীর নাম নিলেন, শ্রীমান রাহুল গান্ধীর নাম নিলেন, কিন্তু রাহুল গান্ধী তো আপনার লিডার নয়। আপনার লিডারের নামটা কি? কে প্রেসিডেন্ট আপনার? খার্গেজি। আপনি ওনার নামটা তো সবার নামই নেব, নিলেন না। আপনি প্রসঙ্গক্রমে আসেনি, আমি অধীরদার নামটা এই কারণে নিলাম, আমি বাংলার কথা বললাম। তারপরে কিন্তু আপনি অবশ্যই খার্গেজি নাম, তিনি বড়, এবং তিনি শুধু আমার নেতা কেন, তিনি জননেতা, তিনি সবার নেতা, এবং জাতীয় কংগ্রেস একমাত্র রাজনৈতিক দল যে ইলেকশনের মধ্যে দিয়েই এই ক্ষমতায় আসীন হয়। এটাও আজকে জাতীয় কংগ্রেস প্রমাণ করে দিয়েছে। একটু কোয়েশ্চেন আছে কি, আমার যেটা মনে হয় পলিটিক্যাল উইল না থাকলে উমেন্স অ্যাট্রোসিটি বন্ধ করা যাবে না। এটার এই ব্যাপারে আপনার কি মতামত? অফকোর্স পলিটিক্যাল উইল তো থাকতেই হবে। উমেন্স অ্যাট্রোসিটি বন্ধ করার জন্য পলিটিক্যাল উইল থাকতে হবে। আমাদের পলিটিক্যাল উইলটা এই জায়গাতে যে আমরা সেই জন্যই বারবার বলেছি। একটা ছোট্ট উদাহরণ আপনাকে দিয়ে, আমার কিছু বলার ছিল, আপনি প্রশ্নটা করলেন বলে আমি পরে আসছি। সেটা হচ্ছে যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় যখন আমরা বারবার বলেছিলাম যে আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, চ্যালেঞ্জ নিন, নির্বাচনের তারিখ দিন। আমরা কেন্দ্রীয় বাহিনী চাই, আমরা একবারও কেন্দ্রীয় বাহিনী চাই। তৃণমূল বিজেপি অনেক চিৎকার চেঁচামেচি দেখা করেছে নির্বাচনের দিয়ে, তো অফিসে নির্বাচন কমিশন আর তৃণমূল মিলে হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট গেছে, হাইকোর্ট গেছে, যাতে নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী না আসে। আচ্ছা, একটা নির্বাচন কমিশন তো কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা। তা আমি বলছি, আমরা তো সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম যে পলিটিক্যাল উইলটা দরকার। সরকারের, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যখন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, বামফ্রন্ট সরকারই তো প্রথম বলেছিল মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রশ্ন। বামফ্রন্ট সরকারই তো প্রথম বলেছিল পঞ্চায়েতি রাজের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে গ্রাম স্তরে, লোকাল স্তরে গভর্নমেন্ট চালাবে হচ্ছে সাধারণ মানুষ। আর মমতা ব্যানার্জি তার পাল্টে দিয়ে বলেছিলেন বিডিও এসডিওদের করাবেন। বিডিও এসডিও তার পেপার, তার ওন কয়েন, তাদের রিটার্ন গিফট দিল। এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটে যারা জিতেছে সিপিএমে তাদেরকে হচ্ছে পাল্টে দিল, পাল্টে দিয়ে তৃণমূল কালকে সাসপেন্ড হয়েছেন একজন বিডিও, একজন এসডিও লেভেলের অফিসার, তারা হচ্ছে সাসপেন্ড হয়েছে। আমি বলছি আমাদের পলিটিক্যাল উইল অবশ্যই দরকার, এবং সরকারের যে সরকারের রয়েছে তার যদি রবাইয়া এরকম হয় তাহলে মহিলারা কখনো সুরক্ষিত থাকতে পারে না। বি.আর. আম্বেদকর, যিনি অনেক চিন্তা ভাবনা করে, অনেক মানুষের সহমতের ভিত্তিতে বি.আর. আম্বেদকর সংবিধান রচনা করেছিলেন। সেখানে দলিতদের জন্য ব্যবস্থা, মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা, কিন্তু বিজেপি যখন এই সংবিধানকেই মানছে না, তিনি সংবিধানের যখন হচ্ছে নতুন ইয়ে তৈরি করছেন পার্লামেন্ট ভবনের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে রাজদণ্ড রাখছেন। ভারতবর্ষ রাজতন্ত্র চলে না, বুঝতে হবে তার রাবাইয়া কি। আমার বিজেপি প্রবক্তা বলছিলেন আপনাদের ব্যাপারে দেখতে হবে না, বিজেপি প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপারে আলোচনা করতে হবে না। আমি বলছি প্রধানমন্ত্রী আমার ভোটের প্রধানমন্ত্রী, আপনার ভোটের প্রধানমন্ত্রী, জনসাধারণের ভোটে প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এটাই ফ্যাসিস্ট बीजेपी, এটাই रवैया। किसी का बात नहीं सुनना चाहते हैं। वो जब सुनना चाहते हैं वो लोकतंत्र पे वो भरोसा नहीं करते हैं, इसीलिए वो बोलते हैं वो हम लोग सोच लेंगे। अगर प्रधानमंत्री हमारे टैक्स के पैसा पे लाखों का कुर्ता पहन के घूमते हैं विदेश में ज्यादातर, और हमारा देश का महिला जिसका पैसा से, उसका टैक्स का पैसा से उसका कोर्ट का पैसा आता है, उसका इतना खर्चा आता है, तो वो महिला जब नंगा घूमेंगे, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे पश्चिम बंगाल के मालदा में हो, चाहे वो गुजरात पे हो, उसमें तो हम आवाज उठाएंगे। और ये जनवादी महिला समिति, एडवा और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन एज वेल एज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये सरासर इसका खिलाफ खड़े रहेंगे हमेशा, ये बीजेपी और टीएमसी वाले के खिलाफ। और ये हमारे कांग्रेस का प्रवक्ता ने बोल रहे थे, हर एक डिबेट में हमारा तृणमूल का जो प्रवक्ता है वो एक्सेंट रहते हैं। जरूरत नहीं है तो ये तो इन लोगों का साझा कार्यक्रम है। तृणमूल का जो वक्तव्य होता है वो बीजेपी का जब वक्तव्य होता है वो तृणमूल का। अभी पूजा का पहले देखिएगा जी, आप हर एक बड़ा मेगा सिटी में आप जाइए, कलकत्ता में जाइए, देखिएगा जितना बड़ा दुकान है उसका सामने में छोटा सा एक झोपड़ी जैसा दुकान रहता है। वो झोपड़ी का दुकान का मेन गोडाउन होता है पीछे वाला दुकान। ये मेन पीछे वाला गोडाउन है हमारा, ये बीजेपी, और सामने वाला दुकान है तृणमूल। इसीलिए इन लोगों का उस बात से आप ज्यादा चिड़िए मत, तृणमूल क्यों नहीं आया। तृणमूल का बारे में बात बोलने के लिए बीजेपी
है बीजेपी का बात बोलने के लिए। तृणमूल ये एक ही खाली का चट्टे पट्टे है, ये एक ही कॉइन का हेड ऑफ टेल है। ये जितना देश को आम आदमी का सरकार बनाने का बात बोले ये मोदी, और दीदी बोले है महामाटी मानुष का सरकार। ये दोनों लूट रहे हैं लाखों के तादाद पे। हमारे इतना दिन हमारे टीचर जितना जो समाज तैयार करते हैं, वो टीचर लोग रास्ता पे सड़क पे बिना छाप के बैठे हुए हैं बच्चा लेके। दीदी का सुनाई नहीं पड़ रहा है। दीदी स्टेट गवर्नमेंट वर्कर जो है उसका डीए नहीं दे रहा है, नहीं सुनेंगे। लेकिन दीदी का एमपी, दीदी का जितना मिनिस्टर है उसका जितना गर्लफ्रेंड है, उसका खाट का नीचे से, तकिया का नीचे से, अलमारी का पीछे से, बाथरूम का दीवार से करोड़ों का पैसा दिखाई देता है। इसीलिए दीदी और मोदी सत्ता पलट है। तभी हमारा मेन ये पॉलिटिकल विल अगर बदलेगा तो औरत का ये सुरक्षा देने के लिए सरकार का रवैया रहना चाहिए। ये हमारा शेष बात। শিল্পী জি এক মিনিট একবার সম্বন্ধ নেই একমাত্র তো আরেকটা কথা আপনি বলেছেন, একটা বলে নিন। আপনি বলেছেন যে আমি বাবা হিসাবে বলছি, আপনি বলছিলেন আমার রুমটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। অবশ্যই বাবা হিসাবে আমি তো প্রথমেই বলেছি ধর্ম আর রাষ্ট্রবাদের নামে আমাদের যে আগামী প্রজন্ম, আমার ভাই, আমার ছেলে, আমার বোন, আমার পরিবারের সবাইকে একটা গুন্ডাতে পরিণত করছে, দাঁড়িয়েগিতে পরিণত করছে। রাষ্ট্রকে ওরা ভয় পাচ্ছে না, কারণ রাষ্ট্র ওরা করতে ভয় পাচ্ছে না। তারা জানে রাষ্ট্র ওদের সুরক্ষা দেবে। যতগুলো ঘটনা হয়েছে মেয়েদের উপর অত্যাচারের, বিজেপি বলুন তৃণমূল বলুন, আমি বলে একটু বলে দিই। ওই যে আমাদের 26টা দলের জোট যেটা হয়েছে না, আমরা পতাকা নিয়ে সত্যি আমরা হাঁটতে চাই মহিলাদের সুরক্ষায়। এটা আমাদের মূল এজেন্ডার মধ্যে একটা এজেন্ডা। আমরা এটাও বলতে চাই, উনি আজম খানের কথা বলেছেন, আজম খানকে শাস্তি দিয়েছে। যদি অপরাধী হয় সে হিন্দু মুসলিম যেই হোক সে শাস্তি পাবে, সেটা পাবে। ওটা তিনি হাজরাতে বলেছেন, কিন্তু আব্বাসের কোনো যারা বলাৎকার রেখেছে তাদের বাড়িতে চলেনি, তারা বেরিয়ে বেরিয়ে ওটা ছেড়ে দিন। আমি বলছিলাম যে এমনি একটা ভুল করেছেন, ওটা সিক্রেটই মাত্র, যে দিদি আর মোদি মিলে বিজেপিকে কি আরএসএসকে এখানে দেখতে দিয়েছে তা নয়। পশ্চিমবাংলা কিন্তু 89-এ ব্রিগেডে বিরাট বড় একটা মিটিং হয়েছে। সে মিটিংয়ে সেই মিটিংয়ে স্টেজে কিন্তু দুজন ছিলেন, জ্যোতি বসু একটা বিহারী বাজপেয়ী। পশ্চিমবাংলার ইতিহাস যে এখানে কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি হয়তো জন্ম নিয়েছিলেন, কিন্তু এখানে প্রথম 1957-এ একমাত্র হরিপদ ভারতী মহোদয়, প্রফেসর হরিপদ ভারতী কলকাতা ইউনিভার্সিটি ছিলেন, তিনি মাত্র একমাত্র এমএলএ হয়েছিলেন। না, একটা কথা বলি আমি, রাজ্য সভাপতিও ছিলেন, আর তিনি প্রথম এখানে বিধানসভা সদস্য হয়েছিলেন। তারপরে কিন্তু আর বিজেপি কিন্তু যা কিছু এসছে সব কিন্তু 89-এর পর, আফটার 77 এটা একটা মনে রাখবে। পশ্চিমবাংলার মাটি একটা আলাদা মাটি। কেন শেষ করছেন তো আপনি? শেষ করুন। नहीं, आप बोल रही हैं कि हम लोग हर जगह पश्चिम बंगाल में विरोध करते हैं। आप এটা বুঝি না পশ্চিম বঙ্গে বিরোধ করতে, কিন্তু আসানসোলে যখন বাড়িপুরে যে ঘটনাটা মেয়ের ব্যাপারটা হয়েছিল তখন কিন্তু বিজেপির সামনে আসেনি। আমি বলছি ওটা হয়তো আপনারা জানেন কি জানেন না সেটা জানি না। 12 অক্টোবর 2020 সেই ভিডিওটা আমি আপনাকে পাঠিয়েছিলাম, ওই জন্যই পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু কেননা কি সেই মেয়েটি গুরুদ্বারা স্কুলের মেয়ে, মুসলিম মেয়ে, ক্লাস 9-এ পড়ে ও সুসাইড করতে এসেছিল। এমন পুকুরে সুসাইড করতে এসেছিল যেখানে জল নেই। ওকে যদি সুসাইড করতে হতো তাহলে ও দামোদরে চলে যেতে পারতো, কিন্তু তখনও বিজেপির কোনো নেতা, আমি সবাইকে যাদেরকে আমি সেই সময় জানতাম, আশা শর্মাকে নিয়ে সবাইকে আমি অ্যাপ্রোচ করেছিলাম একটা ফাইট দেওয়ার জন্য, কেউ কিন্তু তৈরি হয়নি। মাত্র দুজন তৈরি হয়েছিল, একটা হচ্ছে সৈয়দ মুস্তফা কংগ্রেসের, আর একটা সিপিএমের ছিলেন, আর একটা রানীগঞ্জের মহিলা, উনি প্রফেসর, উনি আগে পিএমসি নয়, ঠিক আছে। কিন্তু কোনো বিজেপি ওই ব্যাপারে আজ পর্যন্ত ওটা মিসিং বডি ফাউন্ড বলে পুলিশ এর এফআইআর আছে, আর ডক্টররাও এরকম লিখে দিয়েছে সুইসাইড। কিন্তু সেই সময় এমপি ছিলেন বাবু সুপ্রিয়, ঠিক আছে। কিন্তু
আপনি যেটা বলছেন এই যে আপনাদের দেখার দরকার নেই, কিন্তু রিপোর্টাররা এখন সত্যিকারই অনেক রিপোর্টাররা কোয়েশ্চেন করতে চাইছে না, নিউজও করতে চাইছে না, সোজা কথা। নট ইন অল ওভার ইন্ডিয়া বাট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অলসো, वो रिपोर्टरরা যেতে যেত। হ্যাঁ, বাস সেই জন্য আমার যেটা মনে হলো पॉलिटिकल भी दरकार, इसी को लेकर आज लोग इसको स्टॉप करें।